بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، مرد کی مردانگی کم ہونے لگے تو لونگ کا پانی پلاؤ، ہونٹ کالے ہوں تو توڑی کا حلوہ کھا لو، جن کو دل کے امراض ہوں وہ آلو بخارا کھائیں، نہار منہ اجوا کھجور دودھ کے ساتھ کھا لو، دل کے امراض میں بہت مفید ہے۔ اگر ہلکے پیلے رنگ کا پیشاب آئے تو آپ اندرونی طور پر فٹ فاٹ ہیں۔ ناظرین، خوبانی گردے کی پتھری سے بچاتی ہے۔ ادرک کی چائے الٹی اور متلی میں مفید ہے۔ اگر بدہضمی ہو جائے تو 3 گلاس ٹھنڈا پانی پی لینے سے آرام آ جاتا ہے۔ 1 گلاس دودھ، 1 کیلا، 2 کھجوریں، 1 چمچ بادام، 2 چمچ جو کا دلیا، سب چیزوں کو بلینڈ کر لیں۔ یہ وزن بھی بڑھائے گا اور طاقت کا خزانہ ہے۔ ناظرین، بچے اگر بستر پر پیشاب کر دیتے ہیں تو 1 کھانے کا چمچ سفید تل لے کر اسے بھونیں اور اسے 1 چائے کا چمچ پیسے ہوئے گڑ میں ڈال کر لڈو بنائیں اور بچے کو کھلا دیں۔ بچے کو کروٹ سے سلائیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہفتے میں 1 بار پیزا کھانے سے ہم خوراک کی نالی کے کینسر سے بچ سکتے ہیں؟ کھانا کھانے کے بعد برتن کو انگلی سے صاف کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر آپ 13 منٹ تک اپنے آپ کو کوئی حرکت نہیں دیں گے تو آپ جلدی سو جائیں گے۔ سونے سے قبل اپنے دماغ کو سوچوں سے آزاد کر کے سوئیں۔ جب آپ کے موبائل کی بیٹری 10% ہوتی ہے تو کسی بھی کال کا جواب دینے سے گریز کریں، کیونکہ اس وقت جو شعاعیں نکل رہی ہوتی ہیں وہ 1000 گنا زیادہ نقصان دہ ہوتی ہیں۔ ناظرین، صبح اٹھتے ہی پرندوں کے لیے تازہ پانی رکھنے سے دولت آتی ہے۔ پھول مکھانے کو دودھ میں ڈال کر پینے سے جوڑوں اور ہڈیوں کا درد دور ہو جاتا ہے۔ مسلسل اور زیادہ پیاز کے استعمال سے چہرے پر جھریاں آ سکتی ہیں۔ ہمیشہ نیم گرم پانی استعمال کیا کریں۔ رات کو سونے سے قبل نیم گرم پانی کے 2 گھونٹ پی لیا کرو، گردوں کی صفائی ہو جائے گی۔ اگر آپ کو ٹانگوں میں درد یا لکوڑیا ہو جائے تو آپ روزانہ صبح سویرے اٹھ کر 9 بادام کھا لیں۔ آپ کو ان دونوں تکالیف سے نجات مل جائے گی۔ بطخ کا پر آنکھوں پر لگانے سے آنکھوں کی نظر تیز ہو جاتی ہے۔ بٹیر کا گوشت کھانے سے کمر کے درد سے نجات مل جاتی ہے۔ جو انسان روٹی کے درمیان پانی پیتا ہے وہ کبھی بیمار نہیں ہوتا۔ کبھی اتنا مت بولیں کہ لوگ آپ کے خاموش ہونے کا انتظار کریں، بلکہ اتنا بول کر خاموش ہو جائیں کہ لوگ آپ کو دوبارہ سننے کا انتظار کریں۔ ایسے ٹوٹکے جو بدن میں طاقت بڑھا دیتے ہیں: گوشت کھانے سے قبل نمک چکھ لینا، کھانا کھانے سے قبل پانی پی لینا، خشک روٹی کے ٹکڑے پانی کے ساتھ کھا لینا، صبح سویرے اٹھتے ہی شہد کو چاٹ لینا۔ جن افراد کا ماتھا بڑا ہوتا ہے وہ خوش ہو جائیں، کیونکہ جن لوگوں کا ماتھا بڑا ہوتا ہے ان کی قسمت بھی بڑی ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنے سر کی جوؤں کو بھگانا چاہتے ہیں تو نمکین پانی سے اپنے سر کو دھوئیں۔ اگر آپ اپنی بینائی کو تیز کرنا چاہتے ہیں تو تازہ گاجر کا جوس پئیں، اس سے آپ کی بینائی تیز ہو جائے گی۔ کپڑوں پر اگر چائے گر جائے تو اس پر فوراً ٹالکم پاؤڈر لگا دیں، چائے کا رنگ کپڑوں پر نہیں جمے گا۔ حافظہ بہتر کرنا ہے تو تھوڑی سی کالی مرچ اور 3 عدد بادام لے کر پیس لیں اور نہار منہ کھا لیں۔ کچھ ہی دنوں میں قوت حافظہ
तेज हो जाएगा। अगर कोई बच्चा लोहे की चीज या कोई बारीक सुई निगल जाए तो उसको फौरन ज्यादा से ज्यादा केले खिलाएं। ये मैदे में जख्म नहीं होने देते। अपने गालों पर सफेदी लगाएं। रात को गुलाब में नींबू का रस शामिल कर कर लगाएं। साबुत धनिये में चीनी शामिल करके खाने से चक्कर आना खत्म हो जाते हैं। जिसके मुंह का जायका कड़वा रहने लगे तो उसको इलायची का दाना वक्फे वक्फे से चबाना चाहिए। ज्यादा आम का जूस पीने से यूरिक एसिड की बीमारी हो जाती है। अगर जुड़वा बच्चों की ख्वाहिश है तो केले का मिल्क शेक पी लिया करें। पेट में दर्द रहता हो तो निहार मुंह दही खा लो। आड़ू और दही इकट्ठे खाने से पेट के तमाम कीड़े मर जाते हैं। घर में जो चीज लकड़ी की बनी हो उनकी सफाई के लिए नमकीन पानी का इस्तेमाल करें। इससे लकड़ी को दीमक भी नहीं लगती। अमरूद सोते वक्त खा लो, डिप्रेशन कम होगा। नाखून दांतों से काटोगे तो दिमाग कमजोर होगा। अगर आपकी एड़ियां फटने लगे तो मोमबत्ती की मोम अपनी एड़ियों पर लगा लो, साफ हो जाएंगी। साग के अंदर मक्खन डालकर खा लो, बार बार पेशाब आना रुक जाएगा। अगर थकावट महसूस हो तो नमकीन पानी पी लो। सलाद का इस्तेमाल दोपहर को खाने में करना मौसमी असरात से महफूज रखता है। हफ्ते में एक बार आड़ू जरूर खा लिया करो, जोड़ों का दर्द रुक जाएगा। इमली का शरबत निहार में पीने से चंद दिनों में मोटापा गायब हो जाता है। कद्दू ज्यादा खाने वाले लोगों को सुकून की नींद आती है। ज़हनी थकावट के लिए गोश्त की जगह सलाद खाओ, ज़हनी सुकून हासिल होना शुरू हो जाएगा। एक छोटा सा टुकड़ा अनार के छिलके का चबाने से पुरानी खांसी और एलर्जी दूर हो जाती है। हल्दी जिगर को खराब होने से बचाती है। अगर पेशाब के दौरान जलन महसूस हो तो पहले थोड़ा पानी पी लें। कलवंजी में सिरका मिलाकर खा लिया करो, जिस्म पर फोड़े निकलना बंद हो जाएंगे। जो लोग तेजी से रोटी खाते हैं उनमें मैदे की बीमारियां होती हैं। रात को सोने से पहले रोजाना दांत साफ करें। कभी दांत खराब नहीं होंगे और ना ही कमजोर होंगे। रात को खजूर खाने से मैदा खुश्क नहीं होता और ना ही मैदे का कैंसर होता है। जो रात को बकरी का दूध पीते हैं वो अगले दिन जितना चाहे काम करें, थकेंगे नहीं। माँ और बच्चों की बेहतरीन मोहब्बत छाती का दूध पिलाने से शुरू होती है। जो औरतें बच्चों को दूध पिलाती हैं वो यखनी में अजवाइन डालकर पी लें, दूध बढ़ जाएगा और बच्चे का पेट भी ठीक रहेगा। हड्डियों में कमजोरी महसूस करने लगो तो रोजाना नीम गर्म दूध का 1 गिलास पी लिया करो। सोने से पहले मुंह में इलायची रख लो, जिंदगी भर मुंह से बदबू नहीं आएगी। बवासीर की बीमारी हो तो मेथी की चटनी बनाकर खाओ। जिसकी पलकें घनी हो वो दिमाग के तेज होते हैं। ज्यादा काले कपड़े पहनने से वहम की बीमारी लग जाती है। जो खाने के फौरन बाद सोने के आदी हो वो जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। पाँव की तेल से मालिश करके सोने से जिस्म चुस्त रहता है और नजर तेज होती है। जो सेब का रस पीता है उसको गुर्दों की कोई बीमारी नहीं होती। नाजरीन, तिल खाने से बाल झड़ना रुक जाते हैं। स्ट्रॉबेरी कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से बचाती है। नाजरीन, जौ का दलिया बनाकर खा लिया करो, इससे दिमाग की कमजोरी दूर होती है। जिन बच्चों की यादाश्त कमजोर हो वो अखरोट खाएं,
निहार मुंह खजूर के ऊपर शहद लगाकर खाने से कद बढ़ने लगता है। रात को हमेशा कम खाना खाएं और रात को मीठी चीजें खाने से परहेज करें। एलोवेरा का पानी गर्म करके सर पर लगाओ, सर का दर्द उतर जाएगा। अगर सांवले रंग से परेशान हैं और गोरे होना चाहते हैं तो हल्दी और टूथपेस्ट मिलाकर चेहरे पर लेप करें। बहुत जल्द नरम जिल्द और रंग गोरा हो जाएगा। नाजरीन, बाएं हाथ से खाना खाने से दिल कमजोर हो जाता है। ज्यादा नमक वाली चीजें न सिर्फ आपके जिस्म को फैलाती हैं बल्कि जिल्द को भी नुकसान पहुंचाती हैं। शर्मीले लोग ज्यादा काबिले एतबार और ज्यादा होशियार होते हैं। ज्यादा खूबसूरत लोग अक्सर बेवफा होते हैं। जो तेज बोलते हैं वो दौलत के भूखे होते हैं। खाने के बाद पानी पीने की आदत बंदे को जल्दी मोटा कर देती है। अगर आप पतले हैं तो रोजाना 2 केले खाया करो, आपका वजन बढ़ने लगेगा। खाने के बाद बर्तन को उंगली से साफ करो, आपके रिज़्क में बरकत होगी। और एक पूरा अनार खा लेने से 40 दिन तक दिल को फायदा पहुंचता है। ऐसा मर्द शादी के लिए मुनासिब नहीं जिसमें ये 3 आदतें पाई जाएं। गैर जिम्मेदार, कमसिन और कुव्वते बर्दाश्त न होना। गुस्से के दौरान इंसान का चेहरा इसलिए लाल होता है कि गुस्से में दिल तेजी से धड़कता है और खून रगों में दौड़ता है। जिन लोगों को कब्ज का मसला रहता हो वो सब्जी में हरी प्याज का इस्तेमाल कर लिया करे, थोड़ी कब्ज दूर हो जाएगी। आंख में दाना निकले तो माश की दाल का इस्तेमाल करो, शिफा हासिल होगी। बाल वक्त से पहले सफेद होने से बचाने हैं तो रात को सोने से पहले चंद कतरे रोगन बादाम के दूध में डालकर पी लो। ऐसा करने से चंद दिनों में बाल सफेद होना बंद हो जाएंगे, सफेद बाल भी काले हो जाएंगे। ज्यादा मुसलसल अजवाइन के इस्तेमाल से जिगर की बीमारियां भी हो जाती हैं। ज्यादा अजवाइन खाना जिगर में जलन और सोजिश करता है। नाजरीन, सोते वक्त रात को हरीर का मुरब्बा 2 अदद खाने से जोड़ों का दर्द दूर होता है। गर्म दूध के साथ पानी पीने से खांसी हो सकती है। नाजरीन, कमर का दर्द हो या पट्टों का खिंचाव, दूध में सिर्फ थोड़ी सी सौंफ डालकर पी लें, कमर दर्द से छुटकारा मिल जाएगा। शहतूत का रस पीने से बलगम खत्म हो जाती है। खाने के बाद नहा लेने से रंग सांवला पड़ने लगता है। मैदे की तेजाबियत न जा रही हो तो केले के छिलके खा लिया करो। ज्यादा देर बैठे रहने से लकोड़िया हो जाता है। अक्सर बैठे बैठे बाजू या टांगे सुन हो जाएं तो उठकर खड़े हो जाएं और टांगों को हरकत दें ताकि खून की गर्दिश तेज हो। ऑयली जिल्द ज्यादा रहती हो तो केले का इस्तेमाल करो। अगर चेहरे की छाइयां ना जाती हो तो चुकंदर उबले हुए खाएं और पानी ज्यादा पिएं। जिस्म पर खारिश रहती हो तो बादाम का तेल लगाकर सो जाएं, खारिश खत्म हो जाएगी। पानी के साथ हल्दी खा लो, दमा की बीमारी दूर हो जाएगी। जुकाम दूर नहीं हो रहा तो गन्ने के रस में लीमू का रस डालकर पी लो। शाम के खाने से दांतों के दर्द का मसला हो सकता है। खाने के बाद मसवाक करें। तेज नमक खाने वालों को खारिश का मसला हो सकता है। एक खजूर खाने से पहले खा लिया करो, खाना हजम जल्दी हो जाता है। नोटों के अंदर इंतहाई खतरनाक और फैलने वाली बीमारियों के जरासीम पाए जाते हैं। नाजरीन, अगर बच्चा
بہت زیادہ رونے لگے تو دن میں چند مرتبہ سورۃ الناس اور سورۃ فلق 3 بار پڑھ کر بچے پر دم کر دیں۔ جس جگہ پر سوجن ہو جائے وہاں پر برف کی ٹکور کریں، سوجن ختم ہو جاتی ہے۔ ٹھیک دوپہر کے وقت، جس کو زوال کا وقت کہتے ہیں، باوضو بیٹھ کر یا رحمان 41 بار پڑھ کر پانی پر دم کریں اور اس پانی میں سلائی ترک کر کے 7 سلائیاں دکھتی ہوئی آنکھوں میں 3 دن لگاؤ، انشاءاللہ آرام ملے گا اور پھر آنکھ کبھی نہ دکھے گی۔ ناظرین، جو عورتیں سیڑھیاں چڑھتی اور اترتی ہیں ان کو گھٹنوں کے درد کی شکایت نہیں ہوتی۔ جس گھر میں روزانہ صبح کے وقت جلد صفائی ہو جاتی ہے وہ گھر ہمیشہ آباد رہتے ہیں۔ جو لوگ رات کے وقت دیر سے سوتے ہیں ان لوگوں کی ٹانگیں وقت سے پہلے کمزور ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کا بچہ بولنے میں دیر کر رہا ہے تو آپ کوئی بھی جانور پالیں اور اس کو آزاد چھوڑ دیں، بچہ جلدی بولنے لگے گا۔ دودھ میں نمک ڈال کر پینے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ چہرے پر پیاز کا اڑک لگا دینے سے چہرے کے داغ دور ہو جاتے ہیں۔ تربوز کھانے سے پخانہ سیاہ نہیں آتا۔ کھانے کے بعد پانی استعمال کرنے والوں کا معدہ نکارا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر نیک جائز خواہش کو پورا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر پریشانیوں کو دور فرمائے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ ناظرین، یاد رہے کسی بھی چیز کا استعمال اپنے معالج کے مشورے کے بغیر مت کریں۔ یہ سب عام معلومات کے لیے ہے۔ استعمال سے پہلے چیک اپ کروائیں اور ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق استعمال کریں۔ شکریہ۔